और अब जो है सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं एक बार पुनः मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूँ। और आप देखिए यहाँ पे आपको जो है काफ़ी चहल पहल यात्रियों की दिखाई देगी और ठंड भी जो है काफ़ी बढ़ रखी है। और ये अपने यजमान जो कि भुज के रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय केदारनाथ। बताते हुए आनंद हो रहा है कि हमारा जयंत पंडित शास्त्री जी से मुलाकात हमारी बारंबार होती रहती है और आज भी मुलाकात हमारी हुई। मैं हूं भुज कच्छ से आशापुरा यात्रा संघ चलाता हूं और सब यात्री को लेके आता हूं। मेरे साथ बहुत यात्री लोग आते हैं और जब आते हैं तब जयंत पंडित शास्त्री जी के साथ हमें मिलता है और हमारा विधि पूजा भी करवा देता है। यजमान लोग भी खुश होता है और हम भी खुश होते हैं। बस ऐसा ऐसा आनंद प्रेम भाव मिलता रहता है केदारनाथ पटांगण में। ये सब हमारे यात्री के इस बार पूजा नहीं कराया। आज ठंड बहुत लग गया था, मेरा तबीयत बिगड़ गया था, इसीलिए आज मैंने पूजा नहीं करवाया। मैं आके सो गया था टेंट लेके। हर हर महादेव बहन। हर हर महादेव। कैसा रहा बहन आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको केदारनाथ? बहुत बढ़िया लगा। सरस। और आपको? बहुत बढ़िया। केदारनाथ का ट्रैक वगैरह बहुत कठिन है, लेकिन अगर सच्ची भावना रहेगी तो आप चढ़ जाओगे। अपना नाम बोलिए फटाफट। कीर्ति है मेरा नाम। आपको ना आशापुरा संघ के संग आना चाहिए। यहाँ केदारनाथ में बहुत अच्छा है। बहुत ठंडी कितनी हो रही है यहाँ पे अभी? ठंडी बहुत अच्छी है और अभी कम है ऐसे दिख रहे तो नहीं तो अभी ठंड बहुत है, बहुत है। -डिग्री में बहुत -6 थी कल रात को। सो नहीं पाई। ये देखो बहन का कहना है मैं रात भर सो नहीं पाई। नहीं सो पाई, नींद ही नहीं आई ठंडी के मारे। हाँ ना टेंट में तो होटल में था तो ही ना। तो सभी यात्रिकों को बताऊंगा, गुजरात से जो भी आते हैं, गुजरात कच्छ से आते हैं, सभी को बताएंगे जयंत पंडित शास्त्री से मुलाकात करना और आशापुरा यात्रा संघ का नाम लेना तो आपको अवश्य पूजा भी करवाएगा और आपको अच्छी से सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, अच्छा प्रेम भाव को मिलेगा। तो एक बार अवश्य शास्त्री जी से मुलाकात करना और आशापुरा यात्रा संघ चैनल का नाम लेना। अस्तु। हर हर महादेव। जय केदार। जय केदार। जय केदारनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और दिवाली में आपको भी लाइव माध्यम से बताऊंगा। मेरी चैनल है आशापुरा यात्रा संघ, आप सभी को बताऊंगा। आप सभी लाइव के माध्यम से केदारनाथ का दर्शन करते रहने का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। તમે મિત્રો આપ લોકો અત્યારે જોઈ રહ્યા છો હેલી જઈ રહ્યો છે, હેલિકોપ્ટર જઈ રહ્યો છે અને જોરદાર સુંદર નજારો તમને બરફનો પર્વત પણ જોવા મળી રહ્યો છે। તો મિત્રો ખરેખર ચારધામની યાત્રા તમારે અવશ્ય કરવી જોઈએ। અહીંયા બાજુમાં રસ્તાની બાજુમાં ટેન્ટ પણ લાગેલા છે તેમજ લીંબુ સોડાનો એક સ્ટોલ પણ છે। તો જે પણ યાત્રિક ભાઈ બહેનો અત્યારે રિટર્ન આવી રહ્યા છે, આ બધા જે બેઠા છે રિટર્ન આવી રહ્યા છે। આ શોર્ટકટ રસ્તો છે મિત્રો। અત્યારે જે આ લીંબુ પાણી બધા પી રહ્યા છે શોર્ટકટ રસ્તો છે, ત્યાં આગળ બધા જ ભાઈ બહેનો આરામ કરી રહ્યા છે તેમજ લીંબુ પાણી પી રહ્યા છે। અને તમે જે સામે મિત્રો જોઈ રહ્યા છો રસ્તો દેખાઈ રહ્યો છે એ જૂનો રસ્તો છે કેદારનાથ જવા માટે। આજથી 2013 પહેલાંનો જે રસ્તો હતો એ રસ્તો સામે દેખાઈ રહ્યો છે અને આ બાજુ બરફનો મસ્ત પર્વત જામેલો છે। ખરેખર મિત્રો તમારા સર્કલમાં પરિવાર સાથે એક વખત અવશ્ય તમારે ચારધામની યાત્રા તેમજ વિશેષમાં ખાસ કેદારનાથ દર્શન કરવા જોઈએ, યાત્રા કરવી જોઈએ। આ બધો જે નજારો ખરેખર ભાગ્યશાળી અને કિસ્મતશાળી હોય એ વ્યક્તિને જોવા મળે। બાકી બધી જ જગ્યાએ મિત્રો પૈસો કામ નથી કરતો। અને વિશેષમાં બતાવીશ કે મિત્રો બધો હું તમને વિડીયોના માધ્યમથી પણ નથી બતાવી શકતો। ઘણા બધો નજારો એવો પણ હોય છે કે તમારે એના માટે લાઈવ અહેસાસને અનુભવ કરવો પડે તો એના માટે લાઈવ જ જવું પડે। સામે હેલિકોપ્ટર જઈ રહ્યો છે અહીંયા કને મિત્રો 5-5 મિનિટમાં 3 થી 5 મિનિટની અંદર એક હેલિકોપ્ટર જતો જ હોય છે અને ચાલુ હોય છે, મોસમ આધારિત હોય છે। જો મોસમ ખતરનાક ખરાબ હોય છે, વરસાદી મોસમ, ચારે બાજુ વાદળ છાયા થઈ ગયા તો બંધ થઈ ગયા છે। અને અત્યારે મિત્રો આપ લોકો જોઈ રહ્યા છો જોરદાર ઝરણા પડી રહ્યા છે, પથ્થરોની વચમાંથી પાણી પસાર થઈ રહ્યો છે, એકદમ મસ્ત સનસનાટ ઝંઝણાટ અવાજ આવી રહ્યો છે। ખરેખર મિત્રો નજારો એટલે વાત જ મૂકી દો। એટલે કહું છું કે મિત્રો ખરેખર તમારે એ આનંદ લેવા માટે અહીંયા લાઈવ આવવું જ પડે। અને આ જે પુલ છે રામવાડા પુલ ઉપરથી બધા જ યાત્રિક ભાઈ બહેનો પસાર થઈ રહ્યા છે। બહુ જ સાંકડો છે અને બહુ જ રિસ્કી પણ છે। સામે જોઈ રહ્યા છો નીચેથી પાણી પણ પસાર થઈ રહ્યો છે। તો ચાલો મિત્રો નેક્સ્ટ તમને ઘણો બધો નજારો બતાવીશ અને જોતા રહેજો। આશાપુરા યાત્રા સંઘમાં જો મારી ચેનલ યુટ્યુબમાં સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, જોતા રહેજો, જોડાયેલા રહેજો। અને જો તમારી અનુકૂળતા લાગે તો આશાપુરા યાત્રા સંઘમાં એક વખત અવશ્ય ચારધામની યાત્રા કરજો। કેવું મસ્ત જોરદાર નજારો જોવા મળ્યો છે મિત્રો। સામે પુલ છે, એ પુલ ઉપરથી માણસો બધા જ યાત્રિકો પસાર થઈને આગળ બીજો પર્વત ચડી રહ્યા છે અને વચ્ચે વચ્ચે ખૂબ જ સારા ચાય પાણી નાસ્તાની સ્ટોલ પણ હોય છે। ખૂબ જ સારી સુવિધા છે।
એક મિત્રો નોર્મલ ખર્ચાનો ઇસ્યુ રહે છે, પ્રોબ્લેમ રહે છે. બાકી ખરેખર બહુ જ આનંદ મળે છે, અનુભવ મળે છે સારો. જો જ્યાં આપણે લોકો કેદારનાથ પેદલ યાત્રા ચાલુ કરી છીએ એની પહેલાં ગૌરીકુંડ આવે છે. તો હકીકત કહું તો પહેલાં ગૌરીકુંડ કંઈ વિશેષમાં સારી સુવિધા હતી, પણ ભૂસ્ખલન થયોના કારણે બધો તૂટી પડ્યો ને પતરાનો સેટ બનાવ્યો હતો એ વિખાઈ ગયો છે. અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો ગૌરીકુંડ ખુલ્લો જ છે અને ભાઈઓ બહેનો બધા સ્નાન કરી રહ્યા છે. આ છે ગૌરીકુંડ, બાજુમાં ગંગા મંદાકિની વહી રહ્યા છે.